बाकी जिहड़ा तुहाडा सवाल सी भी बाकी स्टेजां नालों ये स्टेज सिर्फ इस करके वक्री है कि इत्थे हुण तक दिल्ली दे होए सारे हमलिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ हो रहा है और इस लड़ाई नूं सांझे रूप दे विच लड़न दी जिहड़ी कोशिश की जा रही है और सिर्फ जिहड़ी वो MSP की भीख नहीं मंगी जा रही बल्कि जिहड़ा स्टेट का साडे सूबे दे उत्ते हमला होया साडी चाहे वो आर्थिकता ते होया साडे समाजिक ढांचे ते होया साडे ते उत्ते जिहड़े धार्मिक हमले होए आ साडी खुदमुख्तियारी ते हमला होया वो सारिਆਂ दी जिहड़ियां मंगां नूं नाल लै के और ये कहिए भी समुची पंजाबीयत के जोड़े जज्बात ने समुची पंजाबीयत नूं नाल लैके चलण दी एक कोशिश शुरू हुई है। इनू बूर किन्ना क पैंदा इहदी अगे रणनीति के उत्ते निर्भर करेगा कि इत्थे समस्या नूं इदां मन्निया जावे कि तुसीं समस्या इदां समझ रहे हैं कि तुहाडा राज हुंदा सीगा नहीं रहा हुण। देखो असल जड़ तो यही है कि तुसी हर वो चीज़ जिहड़ी तुसी माण नाल कहंदे सी ना भी इस देश की आज़ादी दे विच इस देश नूं इत्थे तक खड़ा करन दे विच साडा कंट्रीब्यूशन है। स्टेट ने तुहाडा गरूर भन्निया सी झोना साडी फसल नहीं सी पर देश की जिहड़ी डिमांड पूरी करन लई असीं अपनी झोने की फसल इत्थे लैके आए। हुण जदों साडीआं ज़मीनां बंजर हो चलीआं साडे पानी थल्ले हो गए तो उदों जिहड़ी आ तुहानूं इह कहा जा रहा भी तुसीं ढट्ठे खूह च वड़ो तो जदों तुहानूं ये समझना पैना भी जिहड़े मोदी के नारे ने जां स्टेट के इस तो पहलां दे भी जिन्ने नारे रहे ने वो सिंबॉलिक हुंदे ने संकेतक हुंदे ने। जदों वो कहंदे ने कि बेटी बचाओ ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ मतलब बड़ा साफ है ਜਿਹੜਾ ਹਾਥਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਲਾਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਬਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ मतलब ਸਾਫ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। सो अज आप शंभू बार्डर ते जिहड़ा धरना लगा होया उत्थे आए हैगे आ। तुसीं देखिया कि कितनी वड्डी गिणती विच लोग इत्थे इकट्ठे होए हैगे आ अपने हक्कां दी गल कीती जा रही हैगी आ। मैं पिछे काफ़ी लंबा समा देखदा रहा हैगा तुसीं भी देखते रहे सुनते रहे कि पंजाब दा जिहड़ा नौजवान हैगा वो 70% तो वध नशिਆਂ विच गलतान हो चुका। उन्होंने अपने हक्कां दी अज बिल्कुल भी फिक्र नहीं हैगी बिल्कुल चिंता नहीं हैगी। पर पिछले कई दिनों तो पंजाब के नौजवानों ने साबित कर दिता कि वो जिउंदे ने और जागदे भी ने वो गफलत की नींद विच सुते नहीं हुए। सो अज इत्थे धरना लगा होया जिहड़ा खेती आर्डीनेंस जिहड़ा बिल पास किया गया है उसके खिलाफ बहुत सारे सज्जन कहते हैं कि असीं ये बिल माफ़ करवा बिल जिहड़ा है ये कैंसल करवाना है। पर बहुत सारे सज्जन कहते हैं कि नहीं ये जिहड़ी आर पार की लड़ाई हुण होऊगी आर पार की लड़ाई तो की भाव हैगा शंभू बार्डर नूं ही क्यों चुनिया जाता हैगा ਜਾਂ होर बहुत तरह के सवाल है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਆ? अलहदा एक गल तो है कि जिन्ने किसान यूनीयन दे धरने ने जिहड़े ऑर्गेनाइज किए ने चाहे वो रेलवे ट्रैक ते ने जां अलग अलग शहरों दे विच ने उत्थे जिहड़ी गल है वो इस गल नूं समझ रहे ने कि शायद ये जिहड़ा पंजाब दे विच सारा रोस फैलिया दिल्ली के खिलाफ वो सिर्फ इस करके भी किसानां कोलों MSP खोह ली गई है या प्राइवेटाइजेशन जिहड़ा वो कीता जा रहा जां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दा बिल है। ये किसान यूनीयनां दा जिहड़े उन्हां दे आगू उन्हां दा अपना भी एक भुलेखा है। साडा सीधे ਜਾਂ सीधे रूप च किसानी ਨਾਲ कोई लेना देना नहीं ਅਸੀਂ क्यों पहले दिन तो इस संघर्ष साथ दे रहे हैं तो ये यूनीयनां नूं समझना पैना कि जिहड़े मोदी असीं कह रहे हैं कि वंडण की कोशिश कर रहे हैं पिछले 6 सालों के जिहड़ी मोदी की राजनीति ਜਾਂ स्टेट की राजनीति खुल के सामने आई है। कांग्रेस वेले भी ये वंडण का काम चलता सी पर वो एक स्ट्रैटजी तहत करते सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो उस वेले जिहड़े साडे लोकां नूं घट गिणतियां नूं समझ आई भी ये साडा साझा दुश्मन है। नहीं तो वक्ती तौर पर हर कोई सोचता सी कि दूजे ते मुसीबत पई है मैं क्यों जावां। तो उहदा रिएक्शन ये आया कि अज एक बहाना
ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ NRC ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSP ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਈ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਵੱਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਜੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੂਰ ਭੰਨਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਠੂਠੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੜੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਅਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਾਲਾਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਬਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦਿਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਭਰੂਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2015 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੰਚ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਸਮਝ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੁੱਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਧੁੱਪਿਆਂ 4-4 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਕਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸਵੀਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।